ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ରହିଛି। ରାତିରେ ବୋଧେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚାନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲେ ବୋଧେ ମେଘ ଯିବ ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖିବୁ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ବୋଧେ ରହିଥିଲା ବୋଧେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ସେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି କରିଥାଉ ବାକି ତମେ ତମର ପଢିଦିଅ। କାହିଁକି? କାରଣ ବାକି ମାନେ ଯଦି ଆସିବେ କମ୍ପିଟିସନ ବହୁତ ବଢିଯିବ ତ କମ୍ପିଟିସନ କମେଇ ଦେବାର ଅଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପଢିଦିଅ ଆଉ। ତ କାଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ କଥାକୁ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ କଥାକୁ ନେଇକି କେମିତି ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫେଣ୍ଡର ଅଫ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଆସେସରୀ ବିଫୋର ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ କଥା ସବୁ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ର ରୋଲ କଣ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି କାଲି କୁହା ହଉଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବାର ଅଛି ତେଣୁ କାଲି କ୍ଲାସରେ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା ପାରାଗ୍ରାଫ। ଗୋଟେ ଲେଖ ଏନି ପର୍ସନ ହୁ ହାଜ somewhere that is at any stage any person who has somewhere that is at any stage participated in the commission of a crime somewhere that is at any stage participated in the commission of a crime is called an accomplice and it is expected that he knows the details of the crime. He knows the details of the crime. And it is expected that he knows the details of the crime. In the proceedings, he will also be made a co-accused. In the proceedings, he will also get prosecuted. In the proceedings, he will also be made a co-accused along with the main accused. In the proceedings, he will also be made a co-accused along with the main accused. He will also get prosecuted. But if the evidences against the main accused are lacking, then such accomplice can be made a witness. Against the main accused. Then such accomplice can be made a witness against the main accused. However, as long as
However, as long as he remains to be a co-accused, however, as long as he remains to be a co-accused, he cannot become a witness. He cannot become a witness. He cannot become a witness as oath cannot be administered to an accused. He cannot become a witness as oath cannot be administered to an accused. As oath cannot be administered to an accused. Thus the said accomplice, that is the co-accused, thus the said accomplice, that is the co-accused, thus the co-accused, thus the said accomplice, that is the co-accused, will be granted pardon, will be granted pardon, will be granted pardon, will be granted pardon, under section 306 of CRPC, under section 306 of CRPC, which corresponds to section 343 of BNSS, which corresponds to section 343 of BNSS. And now he will no more remain to be a co-accused. And now he will no more remain to be a co-accused. Rather, he will be an accomplice. Rather, he will be only an accomplice. Now he becomes a government approver. Now he becomes a government approver. Now he becomes a government approver. Becomes a government approver and can give evidence against the main accused. And can give evidence against the main accused. तो ये गोटे पैराग्राफ गला ए पैराग्राफ हिसाब रे वर्तमान देखदार अछि फास्ट कोन लिखा है एनी पर्सन हु हैज समवेयर दैट इज एट एनी स्टेज पार्टिसिपेटेड इन द कमिशन ऑफ ए क्राइम इज कॉल्ड एन accomplice and it is expected that he knows the details of the crime. In the proceedings he will also be made a co-accused along with the main accused he will also get prosecuted, but if the evidences against the main accused are lacking, then such accomplice can be made a witness against the main accused. However, as long as he remains to be a co-accused, he cannot become a witness, as oath cannot be administered to an accused.
Thus, the said accomplice, that is the co-accused, will be granted pardon under Section 306 of CRPC, which corresponds to Section 343 of BNSS. And now he will no more remain to be a co-accused, rather he will be only an accomplice. Now he becomes a government approver and can give evidence against the main accused. तो ଏଇଠି ଯୋଉ ଏତକ ସାରା ଗପ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ କଣ, କୋଆକ୍ୟୁଜ କଣ, ଆପ୍ରୁଭର କଣ। କାଲିର କ୍ଲାସରେ ଏଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏତିକି ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଭଳିଆ କଥା ରହିଥିଲା। ତ ଏଇଠି କଥା ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସ ହଉଛି, ଜଣେ ତ ପ୍ରାଇମ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଜଣ ଆସିଗଲେ ସେ ସବୁ ଆସିଗଲେ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ, ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ମିନ୍ସ ସେମାନେ ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମରେ, କିଛି ନା କିଛି ୱେରେ ସେମାନେ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୋ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ହେବେ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଏଣ୍ଟଲି ଟ୍ରାଏଲ ଫେସ୍ କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନାଁଟା ଯୋଉ ଦିଆହଉଛି, ଯୋଉ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଦିଆହଉଛି, ସେ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଦିଆହଉଛି କଣ, ଯୋଉ କୋ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ some sort of accusation is there against them। ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଆକ୍ୟୁଜିସନ ଆସିଲା, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ହେଲେ। ତ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ, ପ୍ରାଇମ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଠିଆ ହେଇଛି, ତ ଇଏ କୋ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ, ତ ଇଏ ହେଲା କୋ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ। ତ ଇଏ କୋ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ହେଇକି ଯଦି ଠିଆ ହେଲା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଟ୍ରାଏଲ ତ ଚାଲିବ, ଜଏଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଆଜ୍ ପର ସେକ୍ସନ 30 ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ, କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସେକ୍ସନ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ସେକ୍ସନ 24 ଆକର୍ଡିଂଲି ତ ଟ୍ରାଏଲ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହୁଛି କୋ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସିସରେ କିଛି ଗୋଟେ କରାଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମିସିଂ ଲିଙ୍କ ରହିଯାଇଛି, ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରୁନି, ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି କଣ କରିବା। ଏ କୋ ଆକ୍ୟୁଜ ତ କିଛି ଓଥ ନେଇକି ତ କିଛି କହିବନି, ତେଣୁ କରିକି ତାକୁ ସେଠି ପାର୍ଡନ ଦିଆଯାଏ। ପାର୍ଡନ ମିନ୍ସ ତାକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଏ, ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଡରୁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯାର ଭାଇ ତୁ ତ ଦୋଷ କରିଛୁ, ତୁ ତ ଜେଲରେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ତତେ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ରେଡି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯଦି କାମ ଯଦି କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆଉ ଯଦି ସେ କାମ ଯଦି ନ କଲୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ କେସ୍। ଆଉ ଏବେର ଯୋଉ କେସ୍ ଅଛି ସେ କେସ୍ ଦିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ଏଗେନଷ୍ଟ ଚାଲିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ କଣ କହୁଛୁ କହ? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ମୁଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେବି। ତ ଏଇଠି ତାକୁ ଯୋଉ ପାର୍ଡନ ଦିଆହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଡରୁ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଲା ତାକୁ ପାର୍ଡନ ଦିଆହେଲା, ସିଏ ଆଉ କୋ ଆକ୍ୟୁଜ ଆଉ ହବନି। ତ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତା ନାଁରେ ଆକ୍ୟୁଜନ ଆସିଲା, ସେ କୋ ଆକ୍ୟୁଜ ହେଇକି ଟ୍ରାଏଲ ଫେସ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏଲ ଫେସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେତିକି ବେଳୁ ପୂର୍ବରୁ ହଉ କିମ୍ବା ମଝିରେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ବି ହଉ, ସେତିକି ବେଳକୁ ତାକୁ ଯଦି ପାର୍ଡନ ଦିଆହେଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭର ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ, ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେମିତି ତମେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ, ତମର ଭଲ ନାଁ ଗୋଟେ, ଡାକ ନାଁ ଆଉ ଗୋଟେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାକୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଘରେ ବାପା ଗୋଟେ ଡାକୁଥିବେ, ମା ଗୋଟେ ଡାକୁଥିବେ, ତାପରେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଡାକୁଥିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା। ତ ଏଠି ବି ସେମ ଜିନିଷ, ଲୋକ ଗୋଟିଏ, ପ୍ରଥମେ ତା ନାଁ ଥିଲା ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ, ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ତା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କୋ ଆକ୍ୟୁଜ କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାର୍ଡନ ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭର ହେଲା ମାନେ ସିଏ ଓଥ ନେଇକି କହିବ, ଆଉ ଓଥ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କହିବ ସବୁ ଜିନିଷ ସତ କହିବାର ଅଛି। ଯଦି ସିଏ ମିଛ କଥା କହିଲା ଦେନ୍ ଫର୍ଜରୀ କେସ୍ ତା ଆଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଲାଗିବ। Giving false evidence. The evidence means what? Evidence means after taking an oath before the court of law, ତମେ କିଛି ଗୋଟେ କହୁଛ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କୋର୍ଟ ଛାନବିନ କରିବାର ଅଧିକାର ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଲାଗିଲା ଆରେ ହେଇ ଇଏ ତ ମିଛ କଥା କହୁଛି, ସରିଗଲା, ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫର୍ଜରୀର ବି କେସ୍ ଲାଗିଲା, ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ଓରିଜିନାଲ କେସ୍ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ସେ କେସ୍ ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ତାର ଖସିବାର ବି ସ୍କୋପ ନାହିଁ। ଯାହା ସେଥିରେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ଏଭିଡେନ୍ସ ଓରିଜିନାଲ କେସରେ ଯାହା ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏଠି କୋର୍ଟ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ନେଇଯିବେ ଯେ ଆରେ ହେଇ ଏଇ ଲୋକଟା ହିଁ ମେନ୍ ଖେଳାଳି ହେଇଥିବ, ଏପଟ ସେପଟ କରିଛି, ଆଉ ତାମାନେ ଆକୁ ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି ହିଁ ଦେବି, ଯାହା ହଉଛି ହେଇଯାଉ। ତ ଏଭଳିଆ କଥା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ, କୋ ଆକ୍ୟୁଜ, ଆପ୍ରୁଭର, ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଏତିକି।
ଯେ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ମିନ୍ସ ଯିଏ ରିଅଲରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିଛି କ୍ରାଇମରେ। କୋଆକ୍ୟୁଜ ମିନ୍ସ ଯାହା ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ୟୁଜିସନ ଆସିଲା ଯିଏ ଜଏଣ୍ଟଲି ଟ୍ରାଏଲ ଫେସ୍ କରୁଛି ସିଏ ହେଲା କୋଆକ୍ୟୁଜ। ଆପ୍ରୁଭର ମିନ୍ସ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଥିଲା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ପାର୍ଡନ ଦିଆଗଲା ଆଜ ପର ସେକ୍ସନ 306 ଅଫ ସିଆରପିସି, ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ଅଛି 350 343, ତ 343 ଆକର୍ଡିଂଲି ତାକୁ ପାର୍ଡନ ଦିଆଗଲା। ପାର୍ଡନ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ ସିଏ ଆସିଲା ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ଆସୁଛି ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ କେତେ ନେଇକି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା, କଣ କରିବା, କେତେ ତାକୁ ବିଲିଭ କରିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଯୋଉ ଆସିଲା, ତ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟର ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ସେକ୍ସନ 133 ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ କଥାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆନ୍ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ସାଲ୍ ବି ଏ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍। ଏଇଟା ତ ମଷ୍ଟ ଯେ ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ, କାରଣ ସିଏ ତ ଦେଖିଛି ହିଁ। ତାପରେ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ ପର୍ସନ, ତ ଆକ୍ୟୁଜ ପର୍ସନ କଣ କରିଛି, ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ତ ଦେଖିଛି। ଆଣ୍ଡ ଏ କନଭିକ୍ସନ ଇଜ ନଟ୍ ଇଲିଗାଲ, ଯଦି ବି କନଭିକ୍ସନ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ଇଲିଗାଲ ହବନି merely because it proceeds upon uncorroborated testimony of an accomplice। ତ ଅନକରବୋରେଟେଡ ଟେଷ୍ଟିମୋନି, ତ ଅନକରବୋରେଟେଡ ମିନ୍ସ ତାକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସେ ତାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଯିବ। ମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ ସେକ୍ସନ 133 ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିନିଷ କଣ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହେଲା and a conviction is not illegal if it proceeds upon the corroborated testimony of an accomplice। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅନକରବୋରେଟେଡ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସେକ୍ସନରେ ଲେଖା ହେଲା କରବୋରେଟେଡ। ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲା ତା ଭିତରେ। ଅନକରବୋରେଟେଡ ମିନ୍ସ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁ କି ନ କରୁ, ଜଣେ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ କହିଦେଇଛି ମାନେ ଗଲା, ଏ ଲୋକ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏବେର ଟାଇମରେ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଚେକିଂ କରାହେଲା ସେକ୍ସନ 138ରେ, ତାକୁ ନେଇକି କୁହାହେଲା ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୋର୍ସରୁ ତାକୁ କରବୋରେଟ ବି କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରପର ୱେରେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି କଥା ରହିଲା କଣ ପାଇଁ, କଣ ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଗୁଡା ଯୋଉ ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି ସେ କେତେ ଦୂର ଟ୍ରଷ୍ଟୱର୍ଦି ହବ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଜଣେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହା ହଉଛି ହେଇଯାଉ, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଘଟଣା, ମୁଁ କହିଦେବି ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଆଉ ଯଦିଓ ପୋଲିସ ତା ଭିତରେ ବାବୁଳାରେ ଯଦି ପ୍ରାଇମ ଆକ୍ୟୁଜଟାକୁ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ କରିକି ଠିଆ କରେଇଦେଲା, ଏଇଟା ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ସେଇ ପ୍ରାଇମ ଆକ୍ୟୁଜ ନିଜେ ଖସିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ମିଛରେ ଆରଟାକୁ ଫଲସଲି ଯଦି ଇମ୍ପ୍ଲିକେଟ କରେଇଦବ, ନା ଇମ୍ପ୍ଲିକେଟ କରେଇକି ତା ନାଁରେ 6 ଜାଗାରେ 9 ଯଦି କହିଲାଣି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ପର୍ସନ ତ ଫସିଯିବାର ଚାନ୍ସ ତ ବହୁତ ବେଶୀ ରହିଲା ନା। କାରଣ ଏଠି ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ କୁ କୋଆକ୍ୟୁଜ କରିକି ଠିଆ କରାହଉଥିଲା, କୋଆକ୍ୟୁଜ କୁ ତାପରେ ସେଠୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭଲ କରାହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ଆମେ ଯଦି ଏମିତିଆ ଖାଲି ତାରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସିସରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସଷ୍ଟେନ କରିକି ନେଇଯିବା, ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ କରାଯାଇନି, ଏଇଟା ଅନକରବୋରେଟେଡ ଟେଷ୍ଟିମୋନି। ତ କଣ ହବ, ଆ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରା, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କନଭିକ୍ସନ କରେଇ ଦବା। ଏଇ ଜିନିଷ ଏବେର ଯୋଉ ସେକ୍ସନ 138 ଯୋଉ ଆସିଲା ତାହାରି ଭିତରେ କୁହାଗଲା, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ କରାଗଲା। କାରଣ ଆଗରୁ କଣ କରାହଉଥିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ ମାନେ କୋଆକ୍ୟୁଜ ଯିଏକି ଆଗରୁ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଥିଲା, ସେ କୋଆକ୍ୟୁଜକୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭଲ କରାଯାଇଛି। କି ଯଦି ଯାହା କହିଦେଲା, କେତେ ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଜଜ ଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଯେହେତୁ ଇଏ ପାର୍ଟନର ଇନ କ୍ରାଇମ, ଆକୁ ଆମେ ନିଜ ଟ୍ରଷ୍ଟୱର୍ଦି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଭିତରେ ରଖିବା, ଆକର୍ଡିଂଲି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅ, ଯିଏ ଜେଲ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ହେଭି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଦବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଗଲା ନା, ଅଲଗା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ନେଇକି ଆସ, ଆଉ ତାକୁ ଆଣିକି ପ୍ରୁଭ୍ କରାଅ। ପ୍ରୁଭ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭର ଯିଏ ରହିଛି, ସିଏ ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କର। ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରଷ୍ଟୱର୍ଦି ରହିଲା, ଆକର୍ଡିଂଲି ଯୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏଲ ଫେସ୍ କରୁଛି ତାକୁ କନଭିକ୍ସନ ଦେଇଦିଅ। ଏଭଳିଆ କଥା ରହିଲା। ତ ଏବେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ।
once it is proved that a person 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 somehow participated in the crime that a person somehow participated in the crime, he will be called an accomplice. He will he will be called an accomplice. Somehow participated in the crime. He will be called an accomplice, but he will become an co-accused. But he will become an co-accused only when he will be put to trial. Only when he will be put to trial. Only when he will be put to trial under section 223 of CRPC. Under section 223 of CRPC, which corresponds to section 246 of BNSS. 246 of BNSS. And he will become an approver. And he will become an approver only if after having become a co-accused, only if after having become a co-accused, he was granted pardon. Only if after having become a co-accused, he was granted pardon. Thus, even while he was a co-accused, or an approver, even while he was a co-accused or an approver, he will be continued to be an accomplice. He will be continued to be an accomplice. Continue to be an accomplice. Full ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏଇଠି ରହିଲା କଣ? ଏବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଲା, well, once it is proved that a person somehow participated in the crime, he will be called an accomplice. ଯଦି ଜଣେ participation କରିଛି ସେ ହିଁ accomplice କୁହାଗଲା. But he will become an co-accused only when he will be put to trial under section 223 of CRPC. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 246 ଅଫ୍ BNSS। ଦି ଜଣଙ୍କ ଯଦି ସେମ୍ ଟ୍ରାଏଲ ଫେସ୍ କରିବେ, ଯୋଉ ଜିନିଷ କୁହାଯାଉଥିଲା ଜଏଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ କଥା, ତାହେଲେ ସେଇଠି co-accused ହେଇଗଲା। ଆଉ he will become an approver only if after having become a co-accused he was granted pardon. ତାକୁ pardon ଦିଆଗଲା। Thus, even while he was a co-accused or an approver, he will be continued to be an accomplice. ତ ଯଦିଓ ସେ co-accused ରହିଛି, ଯଦିଓ ସେ ଯୋଉ ଆପ୍ରୁଭର ରହିଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସିଏ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଭିତରେ ଆସିବ। କଥା ଆସୁଛି କାହିଁକି ସେ ଯୋଉ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜକୁ ନେଇକି ଏତେ ଟେନସନ କାହିଁକି? ଏଇ ସକାଶେ ଆମକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳୁନି, ସୋସାଇଟିରେ କାହାକୁ ତ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଇଲ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି। ଖାଲି ଏମିତି ଚୁପଚାପ ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ହବନି। କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଘଟିଯାଇଛି। କୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କି କହିପାରିବ? ବଡ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଲିଗାଲ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟିକୁ ନେଇକି। ଦିନ ବେଳା ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ,
ବାସ୍ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଗୁଳି ମାଡରେ ମରିଗଲେ। ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାରରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସେଇଟା କିଏ ଜାଣିଛ? ମର୍ଣ୍ଣିଂ 10:30 ଆରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଜୁଡିସିଆରୀ ଉପରେ ଆଟାକ୍। ସେ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗା ଗଲା ସିଜିନ୍। ଆଉ ଗଭାଇ ତ ତମ ଘରେ ବାଥନ ମାରୁଥିଲେ ନା, ଗଭାଇଙ୍କ ଉପରେ କହିବ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଡେଜିନେସନ ଦେଇ କହିବ ଯେ ଆମର ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିଏ ବି.ଆର୍. ଗଭାଇ ସାର୍ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ସାର୍ ଲଗେଇଦେଲେ ତମର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? କହିଲେ ଗଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଜୋତା ମାଡ ହେଇଥିଲା, ସତେ କି ତାଙ୍କ ଘରେ ବାସନ ମାରୁଥିଲେ ଯାଇକି। ଏଗୁଡା କି କଥା? ଆଉ ଜୁଡିସିଆରୀ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବେଶୀ ମ୍ୟାଟର କରେ। ଯଦି କାହାର ଗୋଟେ ନାଁ ନେଇଗଲ ଏଇଭଳିଆ କରିକି, ଗଲା ତମେ ସେଠି ସହିଦ। ତ ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ ହେଲା, ତ ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାରରେ ଗୋଟେ ଚପଲ ମାଡ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଗଲା ଗୋଟେ କଥା, ସିଏ ଅଲଗା। ମାନେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଠାରେ ମାନେ ଅଟମୋଷ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ ମ୍ୟାଟର ରଖେ। ଶେଷ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍, ମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, ତମେ ଲେଟରେ ବି ଜଏନ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 7:55 ବି ଜଏନ କଲେ ବି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ନ ହଉ। ଆଟ୍ ଦି ସେମ ଟାଇମ ତମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍କ ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୱିଦିନ 5 minutes ଜଏନ କର। ତେଣୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଇଜ ଏ ମଷ୍ଟ। ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ ତମ ଭିତରେ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଯେମିତି ହେଲେ ତମେ ଜୁଡିସିଆରୀ କ୍ରାକ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇବ। ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ ନଥିବ, ଜୁଡିସିଆରୀ ନା ଫୁଡିସିଆରୀ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ମାନେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ତା ଭିତରେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ ବି ପେପର ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ଓଜେଏସ ର ବି ପେପର ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ଲ ଅଫିସର ବି ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଠି କାଲି ଯୋଉ ବ୍ରୁଟାଲ ଆଟାକ ଯୋଉ ହେଲା, ବ୍ରୁଟାଲ ଆଟାକ କଣ, ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମରି ବି ଗଲେ, ସେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାର କାଉନସିଲର ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ହେଭି ଭୋଟରେ ଯିଏ ଜିତିଥିଲେ, ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଗୁଳି ମାଡ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଯଦି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇ ପଡିବ, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ଆଡଭୋକେଟ କେହି ତାକୁ ଯଦି ବିରୋଧ କରିବେନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନା ଯାଇକି କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଛୁଟି ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଲିକି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଖୋଲା ହବ, ତାକୁ ଯଦି କେହି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଯଦି ବିରୋଧ ଯଦି ନ କରିବେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତାହେଲେ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇ ଚାଲୁଥିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ କହିବା କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟିର, କିଏ ତା ଭିତରେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ଅଛି, କିଏ ଜଜ୍ ଅଛି, କିଏ ତା ଭିତରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଆମର ଆଡଭୋକେଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଆୱାଜ ଉଠେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି କହିବାର ଅଛି କଣ, ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କାହିଁକି ଏତେ ୱିକ୍ ରହୁଛି, ଯୋଉ ସକାଶେ କ୍ରାଇମ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି ସୋସାଇଟି ଭିତରେ। ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଆମେ ତ ଏମିତି କହିଦେଲେ ହବନି, ସବୁ ଜାଗାରେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଜିନ୍ଦାବାଦ। ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରକୁ ଧରିକି କାମ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଜୁଡିସିଆରୀ ଯେତେ ଶୋଇ ପଡୁଛି, ସେତେ ସେତେ କ୍ରାଇମ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଯଦି ଜୁଡିସିଆରୀ ଯଦି ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ, ଯିଏ ଯୁଆଡୁ ଆସିଲା ଜେଲ ଭିତରେ ରଖ, ପରେ ବୁଝାବୁଝି। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୋଲଡଲି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ରାଓଲାଟ ଆକ୍ଟ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ରାଓଲାଟ ଆକ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଟ୍ରାଏଲ ଫ୍ରାଏଲ କିଛି ନାହିଁ, ସିଧା ଆଣିକି ଜେଲ ଭିତରେ ରଖିଦେବେ। ସେମିତି ନାହିଁ, ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଖିକି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ସୋସାଇଟିରେ ନହେଲେ କେଓଟିକ ସିଚୁଏସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସେ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆରୀର ଗୋଟେ ଅଟମୋଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା। ଏବେ ଦେଖ, ମାନେ ଜୁଡିସିଆରୀ କୋଉ ତଳ, ମାନେ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ମୁଁ କହୁଛି 2020 ପୂର୍ବ ଜୁଡିସିଆରୀ, ତାପରେ 2020 ପରର ଜୁଡିସିଆରୀ, ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ତା ଭିତରେ ହେର୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ ଡିଫରେନ୍ସ। 2020 କଣ, ସେଇ 2012-13 ପୂର୍ବ ଜୁଡିସିଆରୀ ଦେଖ, ଆଉ ତା ପରର ଜୁଡିସିଆରୀ ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଜୁଡିସିଆରୀ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ହେର୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ ଡିଫରେନ୍ସ ତା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ନିଜେ ତା ଭିତରେ ମାର୍କ କରିବ ଯଦି, ତା ଭିତରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ବି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ବାୟାସ ଟାଇପର ତମକୁ ଲାଗିବ, ଯେ କଣ, ଯେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଆଉ ଫ୍ରି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ ଜୁଡିସିଆରୀ ଯୋଉ ରହିଥିଲା, କୁହାହଉଛି ଅନ୍ ପେପର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖାହଉଛି ଯେ ଜୁଡିସିଆରୀ କ୍ୟାପଚର ହେଇଗଲାଣି ବାଏ ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ କେମିତି ଜଣା ପଡୁଛି?
ଦେଖ ଆଗରୁ ଯେତେ ଜଣ ଜଜ୍ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଟୁ 2011-12 ଯେତେବେଳେ ଜୁଡିସିଆରୀରୁ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହଉଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନିଜର କ୍ୟାଲିବର ବେସିସରେ କିଏ ଆଇସିଜେ କୁ ଏଲେଭେଟ୍ ହେଇକି ପଳଉଥିଲେ, ସିଆଡେ ଯାଇକି ଆଇସିଜେ ରେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି କଣ କରୁଥିଲେ, ନହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ ତ ହେଲୁ ଏତେ ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ କଲୁ ତ ଚୁପ ହେଇକି ବସି ପଡ, କିମ୍ବା ହାର୍ଡଲି କିଏ କୋଉ ଟ୍ରାଇବୁନାଲରେ ଯାଇକି ଜଏନ କରୁଥିଲେ, ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ସେଠି ଯାଇକି ଜଏନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜୁଡିସିଆରୀ ରିଟାୟାର୍ଡ ହଉ ହଉ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାହାକୁ ଦିଆଗଲାଣି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୋଷ୍ଟ, କାହାକୁ ଦିଆଗଲାଣି ଏମପିଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ। ନା ଶୁଣିଥିବ ପି ସତ୍ସିଭମ୍ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର। ଯେତେବେଳେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ହେଇକି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ସେତିକି ବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଗୋଟେ ଅଫର ଦେଇଦେଲେ, କଣ ନା ତମେ ଆସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇକି କେରଳ ଆସିକି ଜଏନ କର। କଣ ହେଲା ସେଠି? ସେଇଠି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଲାଇଟଲି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏବେ ନାଇଁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ କଲି ମତେ ଛାଡିଦିଅ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭେଷ୍ଟେଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେ କେରଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜଏନ କଲେ ଆଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଆଟ ଦି ସେମ ଟାଇମ ତାଙ୍କ ଜଜମେଣ୍ଟ ବି ଟୁୱାର୍ଡସ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ, ଏଗେନ ସିଏ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଲେ ଜିନିଷ। ଯେ କଣ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ଆସିଥିଲା, ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ର କେସ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ନିଜେ ହିଁ ନିଜ କଜରେ ନିଜେ ହିଁ ଜଜ ହେଇକି ବସି ପଡିଲେ। ତାମାନେ ଦେଖ ଯେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଲ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ହେଇଥାଉ ତାର କେମିତି ଧଜିଆ ଉଡେଇଦେଲେ। କାରଣ ତା ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଲାଟିନ ମାକ୍ସିମ ବି ନିଜେ ବି ଜାଣିଛ, ଯୋଉଥିରେ କୁହା ହେଇଥିଲା କଣ ଯେ ନିଜ କଜରେ ନିଜେ କେବେ ଜଜ ହେଇକି ବସି ପାରିବନି। ସେମ ଜିନିଷ ବି ସିଆରପିସି ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ବି ସେ ନିଜେ ଜଜ ହେଇକି ନିଜେ ନିଜକୁ କ୍ଲିନ ଚିଟ ଦେଇଦେଲେ। ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ହ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଏ ଉଠିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଏମପି ସିଟ ଗୋଟେ ଟିକେଟ ଦିଆହେଲା, ସିଏ ଆସିକି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବସି ପଇଲେ। ତ କଣ ହବ ସେତେବେଳକୁ? ଏଗେନ ଇଏ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଆମର ଦୀପକ ମିଶ୍ର। କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କୋଉ କେସ୍? ଆଡଲଟ୍ରି। ଆଡଲଟ୍ରିକୁ ନୋ ଡାଉଟ ଜେଣ୍ଡର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଏ ଷ୍ଟେପ ନେଲେ। ଷ୍ଟେପ କଣ ନେଲେ? ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଦେଲେ ଏଇଟା ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ସେକ୍ସନ 497। ଆରେ ଯଦି ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛ ଗୋଟେ ପାସିଂ ରିମାର୍କ ତା ଦେହରେ ଥୋଇଥାନ୍ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଛି କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଛି, ଆକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଲ କିଛି ଗୋଟେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବା ପରେ କଣ ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସବୁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଫେୟାର। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗେ ହାତ କୋଉଠି କିଏ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ସରିଗଲା କଥା ସେଇଠି। ଯେ ଯା ଆମର ତ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ରହିବା ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ ସିଏ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୋସାଇଟି ପୁରା ଖତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଗେନ ରିସେଣ୍ଟ କେସ୍ ଆଡକୁ ଯଦି ଯିବା, ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ ବହୁତ ଭଲ ଜଜ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଠାକ ରହିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ସେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତ ନିଜ କ୍ଵାର୍ଟରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ରହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡିବୁନି। ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଗୋଟେ ଫସିଗଲେ। ତାପରେ ପରେ ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭର୍ଡିକ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେ ପୁଣି ଥରେ ନାଇଁ ଆକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଟିକେ ଭାବିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗୋଟେ କରିବାର ଥିଲା। ତମକୁ କିଏ ପଚାରୁଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ, କିଏ କହୁଥିଲା ତମକୁ? ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ। ଆଟ ଦି ସେମ ଟାଇମ ଏବେ ବିଆର ଗଭାଇ, ନୋ ଡାଉଟ ତମେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ତମକୁ କିଏ କହୁଛି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଉପରେ ଏତେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କି କିଛି ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ? କହିଥାନ୍ତ ଯଦି ତମେ ପାସିଂ ରିମାର୍କ ହିସାବରେ କହିଦେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏଇଟା ତମ ଉପରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ, ବାସ୍ ମୁଁ ମୋ ସାଇଡ ରୁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ ପୋଷ୍ଟରେ ବସି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ ଆଡଭୋକେଟ ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ ଏଜେଡ ଆବାଉଟ 71 ସିଏ ବସିକି ଚପଲ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଫୋପାଡି ସାରିଲେଣି। ସେ ଲୋକ ବି ଜାଣିଛି ଜେଲ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ରହିବି, ଗୋଟେ ଦିନ କି 2 ଦିନ ରହିବି, ବାହାରିକି ଚୁପ ହେଇକି ଆଉ କଣ ଅଛି। କଣଟା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ମର୍ଡର କରିଛି ନା ରେପ୍ କରିଛି କଣଟା କରିଛି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜୁଡିସିଆରୀକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ଟାଇପର ନେଇଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ।
तेणु करके कहया कथा वर्तमान जुडिशियरी गोटे डेंजर रही जो जिनस कह संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है। रादर संविधान को जो जी चेक कर सी बर्तमान खतरा आ पॉलिटिशियन माने मूर्ख गुड़ा से सकाशे जाकि देश भितर किसी हो पारुने जदि से यही पॉइंट टाक जदि नहीं कि रेज करते अल्टीमेटली समस्ते साइज पड़े आसते। जुडिशियरी जो जिन कहला 3 year प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इज ए मस्ट, नो डाउट गोटे वेलकमिंग स्टेप। स्टिल देन ता भीतर किसी गाइडलाइन सेट कले कि अधे पिला जो मैंने पूरा ब्राइट स्टूडेंट कॉलेज रू जस्ट पास आउट हेले किसी गोटे करि पारथांते बर्तमान चुप ही बस पड़े कि सेठी जदि कहई था जे तुम 15टा खंडे केस निजे ही ठिया हबो निजे सब जिनस कर गोटे प्रॉपर गाइडलाइन जदि दिया होता अल्टीमेटली काम होता किंतु आखि बंद कर गोटे जजमेंट एमती देले जो थे कि समस्त पूरा अंधकार। एबे अधे पिला क्लास करूना मैंने क्लास करूना मैंने कौन कॉलेज भितर हो कि कौन कोचिंग भी हो ए कोचिंग कथा पढ़ी XYZ जिते जहाँ कोचिंग फोचिंग जहाँ सब कारण सब जगह से भाया मांदाड़िया स्थिति जे समस्ते पूरा गोटे डार्क एरिया रही कौन करवा कौन ना ये अवस्था पूरा समस्ते कारण जुडिशियरी साइड रो पोस्ट बर्तमान बाहर ना आ तमें दिल्ली रे बसिन जे मो स्टोरी तुमको सीधा कहबी जे जाओ तुम पाखे अपरचुनिटी पड़ी हरियाणा पढ़ाओ हरियाणा एग्जाम देके आस फेल हल पलि आस हिमाचल प्रदेश एग्जाम दियो फेल हल सेपटे यूपी दियो ना राजस्थान दियो ना मध्य प्रदेश दियो एटलिस्ट यू आर हैविंग सम ऑप्शन जमती आम पाखे थिला से टाइम गोटे ऑप्शन थे सब जगह आम लर्न करूँ पूरा थ्रू आउट द ईयर अकॉर्डिंगली आम प्रिपेयर होतु किंतु एबे ओडिशा मार्केट रे तुम पाखे ऑप्शन ही नहीं कारण ओजेएस हार्डली गोटे थर बाहर वर्ष को एट द सेम टाइम प्रोसिक्यूशन कई जानी ना प्रोसिक्यूशन केवे बाहर कौन बाहर किंतु जदि समस्ते जदि प्रेसराइज करते गवर्नमेंट को अरे कहीं बाहर करूँ तुम ये गोटे चलैच नीला आईटी अपरचुनिटी भी थुआई आशार एडवोकेट मुझे समस्त कहबी समस्ते टंकी एडवोकेट भेजा नहीं कहार जदि से था कि गोटे डायरेक्टली जाकि हाईकोर्ट रे जाकि PIL जाकि माड करता जे एते सारा लीगल पोस्ट अच्छी कहीं बाहर करा जाउनी गवर्नमेंट साइड रू गोटे माडरे गवर्नमेंट पूरा साबाड़ हो जाता से बीजेडी गवर्नमेंट थिला सी भी अलिया काम करथिला कांग्रेस गवर्नमेंट थिला आहुरी अलिया काम करथिले बर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट से तो खत जदि न होता ताहले ये एडवोकेट ऊपर आटाक ही न कि गोटे टाणुआ लोकटा सी मरी न था कारण निजे भी एवं जाकि देखिपर फेसबुक रे भी से पीतवास पंडा जी पोस्ट अच्छी केतरा जगह प्रो गवर्नमेंट केतरा जगह आंटी गवर्नमेंट ताने तुम निजस्व ओपिनियन से बहुत मैटर कर दमखम रखिले ही लोक तुमको आटाक करेंगे आई जिन सागे बर्तमान चलीगले तो कहवा कथा कौन ये PIL FIL हो जाता तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट गोटे डायरेक्शन दिंता माने जो आम हाईकोर्ट साइड गोटे डायरेक्शन दिखाता ये प्रति वर्ष किसी पोस्ट बाहर कर कई कहना 100 पोस्ट बाहर कर 20टा लेखा पोस्ट बाहर कर किए मना कर हिसाब कर 20 लेखा पोस्ट नेक्स्ट 20 वर्ष पर्यंत 400 पोस्ट तो थुआ इवेंचुअली समस्त तो पाइपर आराम से ता बाद आउ अलग अलग डायरेक्शन भी पिला जापे कि देखला बेलू सब जमी जहाँ सब पढ़ी रही समस्ते पूरा शोई पड़ते पूरा तो यही जिनस तो कहया कथा कौन यही जो इन्वेस्टिगेशन कथा को लेकिन जो जिनस चलता तो जुडिशियर गोटे रोल बहुत भाइटाल रोचे भितर जिते जहाँ भी रोचे जिते सोसाइटी जदि केओटिक सिचुएशन थ्रू रे जदि जाऊँगी देन से दायी पॉलिटिशियन नुहति से ऑलमोस्ट दायी है जुडिशियरी वाला जेहेतु जुडिशियरी से कई स्ट्रेस नौ ना से सकाशे एत सारा इंसिडेंट हो नो डाउट BNSS BSA 3टा जाक लॉ आसीगला जार जो वार्डिंग एमितिया वे रखा जाइछि न्याय माने तुरंत न्याय मिल 6 मास भितर गोटे गोटे केस सरी किंतु केते दूर इम्प्लीमेंट है नील इम्प्लीमेंटेशन
କାହିଁକି? କାରଣ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଅଫିସର କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତା ଭିତରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନ ଲେଖା ହେଇଛି। At the same time, we are lacking in manpower. Lacking in manpower କଣ? ଯେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରାହବ, ଲେଖା ହେଇଛି ଜୁଡିସିଆରୀରେ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ କରାଯିବ। ଜୁଡିସିଆରୀ କଥାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଦେଖିବା, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ ଜଜ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଭିତରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ଯଦି ତମେ ହଟେଇ ଦେଲ, କଣଟା ତା ଭିତରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ କରାହବ, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ତ କିଛି ତା ଭିତରେ ଲେଖିଲନି। ସିଏ ଗୋଟେ କଥା ସରିଗଲା। ସେମିତି ଚିଫ୍ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ସେ ଏରିଆ ବି ତା ଭିତରୁ ହଟିଗଲା। ଯଦି ସେଇଟା ହଟିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରାହବ? ଏଗେନ୍ ତାକୁ ନେଇକି ବି କିଛି କୁହାହେଲାନି। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାରେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଗେନ୍ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ରହିଲା। ସିମିଲାରଲି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ ସାଇଡରୁ ଯଦି ଦେଖାହବ, ସେଥିରେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ। ରାତି ପାଇଲେ ଏ ଡାଟା ଦରକାର, ସେ ଡାଟା ଦରକାର, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟାଫ ଫାଫ କିଛି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେମିତି ତା ଭିତରେ କେମିତି କଣ କରିବ କାମ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସରିଗଲା। ଏଗେନ୍ ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝିଲେନି ତା ଭିତରେ। ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଆଡଭୋକେଟ 2ଟାରୁ ଅଧିକ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଥିଲା। ଯେ ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମାନିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ଏଭଳିଆ କଥା କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱେଟେଜରେ ତାକୁ ରଖିବା କଥା। କାରଣ ଆଡଭୋକେଟ ମାନେ ଲ ଅଫିସର ଅଫ ଦ କୋର୍ଟ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ବୋଲି କନସିଡର କରାଯାଉ। ସେଇ ଜିନିଷ ବି କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରାକ୍ଟ ଏମିତିଆ ଯେ ଚଲତା ଫିରତା ବାଘ, କିନ୍ତୁ ତାର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ତ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ବାଘକୁ ଦେଖିବେ ଡରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆ ବାଘ ମତେ କାମୁଡି ଦେଇଯା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି କହିବା କଥା, ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ କମ ପଡେ, ସେତିକି ବେଳେ ତାରି ଭିତରେ ଏଇ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜକୁ ଉଠେଇକି ଅଣାଯାଏ, ଯେ ପାର୍ଡନ ଦିଆ ହେଇକି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାଇ ତୁ ହେଇଯା କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଜୁଡିସିଆରୀ ସାଇଡରୁ ଯଦି ଦେଖାଗଲା, ତ ଜୁଡିସିଆରୀ ସାଇଡରୁ ତାମାନେ କଣ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଭିତରେ ପଶିବେ? ଏଇ ଯୋଉ ଆଡଭୋକେଟ, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଜଜ୍ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ପଶିବେ ନା। ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ଜୁଡିସିଆରୀ ସାଇଡରୁ ମିନ୍ସ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ ସାଇଡ ବି ରହିଲେ, ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଯେ କଣ କେମିତି କଲେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଆସିଛି, ଏଇ ଆମର ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସେ କହିଲେ ଇଏ ଆଉ ଅନ୍ଧା କାନୁନ ନୁହେଁ, ତା ଆଖିରୁ ପଟି ଖୋଲାଯାଉ। ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ଯୋଉ ନୂଆ ବ୍ୟାରେକ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଲା, ତାର ବି ଇଣ୍ଟେନସନ ଏଇଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ ଦେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କେମିତି ଆମକୁ ଜଷ୍ଟିସ ଦେବାର ଅଛି? ତ ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇକି ହିଁ ଜଷ୍ଟିସ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ଜଷ୍ଟିସ ଦେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ନିଜର ଯେତିକି ଅଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି କରିବାର ଅଛି। ତା ମାନେ ଏଇଠି କହିବା କଥା ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିବ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଏନସିଓର କରିବ, ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କାରଣ ପୋଲିସ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି, ପୋଲିସ ମାନେ କେହି ଲ ପଢିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଜାଣିଥ, ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ବାହାରନ୍ତା, ଖାସ କରିକି ଆମ ଓଡିଶା ଭିତରେ ବହୁତ ପିଲା ଥଇଥାନ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ମାନେ ଲିଗାଲ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟିର ବହୁତ ସାରା ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ମିଳିଯାନ୍ତା। କଣ? ଯେ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଟୁ ପୋଲିସ, 30ଟା ତ ପୋଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ ତ ବାହାରନ୍ତା। ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ମିଳନ୍ତେ, ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗୋଟେ କାମ ତ ହେଇଯାନ୍ତା। ଯେ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିଯାନ୍ତା, ପୋଲିସ କେମିତି କଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ବ୍ରୁଟାଲ ଆସଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ଯୋଉ ପୋଲିସ ମାନେ ଯୋଉ ମିଛରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଫସଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ତ ଚେକ୍ ହେଇଯାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ସେ ସିଷ୍ଟମ ଏବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆମ ଟାଇମରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ପୋଷ୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ ଆମ ଉପର ବ୍ୟାଚ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ, ସେମାନେ ନୁହେଁ, ଆମ ବ୍ୟାଚରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ହିସାବରେ। ଫାଇଦା ହେଇଥିଲା କଣ? କଲେଜରୁ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲୁ, ଏକ୍ଜାମ ଦେଲୁ ଓପନ ମାର୍କେଟରେ, ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସେଠି ଜଏନ୍ କଲୁ।
ତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଯେ ଭାଇ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମ ପରେ ପରେ ଯେତିକି ଜଣ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ୱେଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ, ମାନେ କେତେ ଜଣ ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇକି ଜଏନ୍ କଲେ, କେତେ ଜଣ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ହେଇକି ଜଏନ୍ କଲେ, କେତେ ଜଣ ଲ ଅଫିସର ହେଇକି ଜଏନ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଯେ ହଁ ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ତ କହିବା କଥା ଏଇଠି ଯୋଉ ରହିଲା ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନଟୁ ଆନ୍ ଆପ୍ରୁଭାର, ସେଇ ଜିନିଷ ସକାଶେ ଜୁଡିସିଆରୀର ଗୋଟେ ବଡ ରୋଲ ରହୁଛି। ଜୁଡିସିଆରୀ ସାଇଡରୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ମାନେ ଜଜ୍ ମାନେ ତ ଜାଣିପାରିବେ ଆରାମସେ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଏଲଟା ଯୋଉ ହଉଛି କୁଆଡିକି ଯାଉଛି। ସେଇଠି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ତ ପାସନ କରିପାରିବେ, ଥ୍ରୁ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ହଉ କିମ୍ବା ଥ୍ରୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହଉ। କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପୋଲିସକୁ ଆପ୍ରୋଚ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଥ୍ରୁ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ଆଧାରରେ ଆପଣ କଣ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ? ଆ ଭିତରେ ତ କିଛି ତ ନାହିଁ। ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କ୍ଲୁ ମିଳିଗଲା ଯେ ଏ କେସ୍ ଆକୁଟେଲ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ଯେ ସିଏ କେମିତି ଏଭିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରେଇବ। ଆକର୍ଡିଂଲି ତାର ପୋଲିସଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଇଜନିଂ ହବାର ଅଛି ଯେ କେମିତି କଣ କରିବା। ଆଉ ଆକର୍ଡିଂଲି ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ୟୁଜ ଅଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ତା ଭିତରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରେଇଦିଅ, କାମ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଜଣକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ, ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ କରେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଏନସିଓର କରେ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ସେମିତି ନଥାଉ ଯେମିତି ସେ ଫସିଯିବ ବୋଲି। କାରଣ କହୁଛି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଲା, ପିତୁଆସ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଡେଥ ବଡି ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ରିକଭର ହେଲା, ଗାଡି ପଡିଥିଲା, ସିଏ ପଡିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେନ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଭିଡିଓ ଏଇ କନକ ନ୍ୟୁଜରେ କାଲି ଚାଲୁଥିଲା ରାତି ଅଧରେ। ସେ ଜାଗା ଯଦି ଦେଖିବ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗା, ଆଟାକ୍ କରିବା ବହୁତ ଇଜି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟର ଯୋଉ ଅପରଚୁନିଟି ଯୋଉ ଟର୍ମ, ସେ ଅପରଚୁନିଟି ଟର୍ମରେ ସେଇଟା କଭର ଅପ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ଆସିଗଲା ଯେ ଆଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବା। ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଗାଡି ଚଲାଉଥିଲେ ଆଟାକ୍ କରାହେଲା। ତାମାନେ ଏଗେନ୍ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଇଫେକ୍ଟ କଣ ଆଉ କଜ୍ କଣ। ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିବା, କଜ୍ ପରେ ବୁଝିବା, ଇଫେକ୍ଟ କଣ ଯେ ଆଟାକ୍ କଲା ମାନେ ଏ ଲୋକ ଗାଡିରୁ ଲେଉଟିକି ପଡିବ, ଆଇଦର ଗୁଳିରେ ମରିବ, ନହେଲେ ତଳେ ଯାଇକି ପଡିକି ଘୋଷାଡି ହେଇକି ସେ ମରିବ। ତ ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ହେଇଛି। ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ କଣ ସେମିତି ଥିଲା ଅପରଚୁନିଟି ଯେ ପୁରା ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ଫନ୍ଧାର ରହିଛି, ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମକୁ ତ ଫାଇଦା ମିଳିବ, ଆମେ ଖସିକି ପଳେଇବା। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋରଫୋର କିଛି ଧରା ପଡିବାର ନାହିଁ, କିଏ କୁଆଡେ ଖସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଆସିଥିବ ସିଏ ମୁହଁ ଫୁହଁ ଘୋଡେଇକି ଆସିଥିବ, ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ସେ କଥା ଛାଡିଦିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ନେଇ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହିବା କଥା ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ରିସ୍କ ବାଲା କାମ ଯେ ଇଏ ସପୋର୍ଟ କରିବ କି ଅପୋଜ କରିବ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍, ତେଣୁ କରିକି ସିଏ ସପୋର୍ଟ କରିଦବ ଯଦି ଆମ କାମ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ କହିବି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ କରାହେଇଥିଲା। ସେ 2021 ମସିହାରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଯୋଉ ମର୍ଡର କେସ୍ ଯୋଉ ରହିଥିଲା, ସେଇ ମର୍ଡର କେସରେ ମାନେ ସେମିତି ପୁରା ପାଖରୁ ଗୁଳି ମରା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ପାଖରୁ। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେତିକି ବେଳକୁ 4 ଜଣ ଗୋଟେ କାର ନେଇ ଗଲେ, କାର ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ, ବାହାରିକି ସେଠୁ ପୁରା ପାଖରୁ ଗୁଳି ମାଇଲେ। ଆଉ ସିଏ ବି ଯୋଉ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ଏରିଆରେ ହେଲା, ସେଇଠୁ 300 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବି ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ 300 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିଛି, ସାଉଣ୍ଡ ବି ଶୁଭା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାରରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଡର ହେଇଗଲା, ମର୍ଡର ହେଲା ପରେ ଇଏ କାରରେ ବସି ଫୁର ଚା ବାଲାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳୁ ଚା ବାଲା କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଭାଇ ମତେ ଏମାନେ ମାରିଦେବେ। ତ ଏଭିଡେନ୍ସ କୁଆଡୁ କଲେକ୍ଟ ହବ? ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସିଏ ନାଁଟା କହିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ୱିଟନେସ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେବିନି, ଯାହା ହଉଛି ହେଇଯାଉ। ତାମାନେ ସିଏ ସେତିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରହିଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ନୂଆ ବ୍ୟାରେକ୍ଟରେ ମିସିଂ ଅଛି, ୱିଟନେସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସ୍କିମ୍, ସେଇ ଜିନିଷ ନୂଆ ବ୍ୟାରେକ୍ଟରେ ହିଁ ନାହିଁ ଆମର। ତ
ତ ସିଏ ସେ ଟାଇମରେ 2021 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ତ ସେମିତି ଆହୁରି ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ଥିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ ଏଗେନ୍ ଆଉ କିଏ ତା ଭିତରେ ୱିଟନେସ୍ ହବ କଣ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟେନସନ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିକି ଖୋଳତାଡ଼ କଲେ ସିସିଟିଭି ଇଏ ସେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଚାରିଟାକ ଆକ୍ୟୁଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଲେ along with ଦ ଡ୍ରାଇଭର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ କେମିତି ଏଭିଡେନ୍ସ ତିଆରି ହବ କଣ ହବ ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଟେନସନ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଲା। ନେକ୍ସଟ ତା ଭିତରେ ତ ଯାହା ବି ହବ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ, କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ କିଛି ବି ଆସିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ସେଠି ଚା ଦୋକାନ ଦେଇଛି ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କିଏ ମାରିଛି କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବି ମାନେ ମତେ ଏମାନେ ମାରିଦେବେ। ତ କେମିତି ଏଭିଡେନ୍ସ ଟା କୁଆଡୁ ଆଣେ ହବ? ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଟେନସନରେ ଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମତେ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପଚାରିଲି କାହାର କେତିକି ରୋଲ ଅଛି। ସେ ଆକର୍ଡିଂଲି ପ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ୟୁଜ ତ ଜଣେ ରହିବ ନୋ ଡାଉଟ, ତାକୁ ସପୋର୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର 4-5 ଜଣ ଥିବେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ୟୁଜ ଟା କିଏ, କାହା ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳିଟା ବାହାରିଲା। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେଇଟା ତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯିବ ନା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲ୍ୟାବରେ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯିବ। ତ ହଁ ସେଇଟା ଲ୍ୟାବରେ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଏଇ ବନ୍ଧୁକରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ତ ବନ୍ଧୁକଟା କିଏ ଧରିଥିଲା? ତ ମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସ ସିଏ ଗଲେ ହେରି। ୱାଇର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନା ସିଏ ସେ ପାଖରେ ଥିଲା। ଜେଡର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନା ସିଏ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, ସିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଏବାଉଟ ଏ, ସିଏ କଣ ତାର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କଣ ନା ସିଏ ଖାଲି ଗାଡ଼ିଟା ଚଲଉଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଚଲଉଥିଲା, କ୍ରିମିନାଲ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ତାର ଅଛି ନା ତାର ସେମିତି କ୍ରିମିନାଲ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଇଏ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ସେଇଟା ପତା କର। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ ଗାଡ଼ି ତାର ସେ ଭଡ଼ାରେ ଏମାନେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ଯାହାକୁ କହିଥିଲେ ସେ ଲୋକ ପୁଣି କିଏ ନା ସେ ଲୋକ ବି ଆଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କରେ ବି ନାହିଁ। ତ ସେ ଲୋକଠୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଥିଲେ। ଏ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲା କି ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ଏ, ସିଏ ଜାଣିଥିଲା କି ଆଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ମୋଟିଭ କଣ ଅଛି, କାହାକୁ ମର୍ଡର ହବ ଜାଣିଥିଲା କି ନା ସିଏ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ କେମିତି ଜାଣିଲ ନା ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ଟାଇମରେ ତାକୁ ଥରକୁ 10 ଥର ପଚରା ହେଇଛି। ପଚାରିଲା ବେଳୁ ସେ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛି ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଲି ଯୋଉ ସକାଶେ ମୁଁ ଆଜି ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଲି। ବାସ୍ କେସ୍ ସଲ୍ଭ। କଣ ଏ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ନୁହେଁ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ନୁହେଁ ମାନେ କଣ, ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ ଦେଖିଛି ଘଟଣା। ସେ କୋ ଆକ୍ୟୁଜ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଏଲ ଫେସ୍ କରିବେ ସିମିଲାର ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ କୋ ଆକ୍ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଫସାଇବା ଠିକ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ତମର ଲିଗାଲ ଆକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଇଏ ମର୍ଡର କରିନି କିମ୍ବା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିନି, ଇଏ ବାସ୍ ତାର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ଏ ଲୋକ କ୍ରିମିନାଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ର ବି ନୁହେଁ। ତ ଏ ଲୋକ ଯଦି ଜେଲ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସଜା କାଟୁଛି, କାଲିକି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବଡ ଅପରାଧୀ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ନିଜକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରାଇମ ଆକ୍ୟୁଜ କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଛୋଟ ମୋଟ ଆକ୍ୟୁଜ କୁ ଖସେଇ ଦିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ ଆକ୍ୟୁଜ ଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ଆକ୍ୟୁଜ କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲ, କାଲିକି ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଆକ୍ୟୁଜ ହେଇ ବାହାରିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆକୁ ଆପ୍ରୁଭର କରେଇ ଦିଅ। ଆକର୍ଡିଂଲି ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଏଇ ଜିନିଷ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରାଇମ ଆକ୍ୟୁଜ ହେରିକା ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସଜା ପାଇଲେ, କାରଣ ଆକୁ ପାର୍ଡନ ଦିଆ ହେଇକି ଆକୁ ଆପ୍ରୁଭର କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ରିସ୍କିୟର ମାନେ ରିସ୍କି ଜିନିଷ ଥିଲା। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଏଇ ଜିନିଷ କାମ କରିଗଲା। ତ କହିବା କଥା କଣ ଯେ କେମିତି କଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିବ, କଣ ହବ ତାକୁ ନେଇକି ଭାବିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ମତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୋଲିସ ବାଲା ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହନ୍ତି ଯେ କଣ କେମିତି କରିବା ଆଗରେ। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସ୍ପଟ ଉପରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ସ୍ପଟ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମରେ ତ ଆହୁରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ହେଲାଣି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସିଆରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଏଭିଡେନ୍ସିଆରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯାହା ବି ରହିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି କେସ୍ ଲ ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ, ସରୱନ ସିଂ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ପଞ୍ଜାବ। ସରୱନ ସିଂ SARWAN ସରୱନ ସିଂ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ପଞ୍ଜାବ 1957 ର କେସ୍।
ଏଇ ସରବନ ସିଂ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ପଞ୍ଜାବ କେସରେ ଆମର କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ଡବଲ ଟେଷ୍ଟ ବାଲା ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆକମ୍ପ୍ଲାଇନ୍ସର ଏଭିଡେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ରଖାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାର ରିଲାଏବିଲିଟିକୁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇନ୍ସ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ରିଲାଏବଲ ୱିଟନେସ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଡିମ୍ଡ ପ୍ରୋବାବଲ ହେଇଥାଇପାରେ। ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଡିମ୍ଡ ପ୍ରୋବାବଲ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିବାର ଅଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇନ୍ସ ଯାହା କହିଲା ହଁ ହଁ ମାରିଦେଇକି ଆମେ କାମ ଛିଡେଇଦବା, ନା, ହେଇଥାଇପାରେ ଭଳି ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ନେଇକି ରଖାହବ। ସେକେଣ୍ଡଲି, ଇଫ୍ it is found to be reliable, their evidence must be corroborated by independent evidence, particularly on material details. ଯଦି ସେଟା ରିଲାଏବଲ ବୋଲି ଲାଗିଲା, then it must be corroborated by other independent evidences. ଯଦି ଲାଗିଲା ରିଲାଏବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟworthy, ତାହେଲେ ଅଦର ଏଭିଡେନ୍ସ ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଣିକି ଆକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରେଇ ଦିଅ। ପ୍ରୁଭ୍ କରେଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ କାମ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର। କେସ୍ର ନାଁ ଲେଖିକି ରଖ, ସୀତାରାମ ସାଓ SAO alias Mungeri MUNGERI, ସୀତାରାମ ସାଓ alias Mungeri versus State of Jharkhand 2013 ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର କେସ୍। ଏଥିରେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କନଭିକ୍ସନ should not rest solely on uncorroborated accomplice testimony। ଲେଖିକି ରଖିଦିଅ, conviction should not rest solely on uncorroborated accomplice testimony, and that corroboration must be in material particulars, from independent sources, ତ ଏଇ କଥାଟା ଆସିଥିଲା ଏଇ ମୁଙ୍ଗେରୀ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଝାରଖଣ୍ଡ, ସୀତାରାମ ସାହୁ ଆଲିଆସ ମୁଙ୍ଗେରୀ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଝାରଖଣ୍ଡ କେସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାରି ଭିତରେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଟେଷ୍ଟିମୋନିକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବିଲିଭ କରିବାର ନାହିଁ, ରାଦର ଅଦର ଏଭିଡେନ୍ସେସକୁ ଆଣିକି ତା ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରେଇବାର ଅଛି। ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ସେ ବେସିସରେ କନଭିକ୍ସନ କରେଇଦିଅ। ତ ଏଇଠି ଆସିଲା ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜର ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଉ କୋ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା କନଫେସନ, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି। ଯଦି ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଯଦି ଏଭିଡେନ୍ସ ଦଉଛି ସେଟା ଅଣ୍ଡର ଓଥ୍ ଯଦି ଦଉଛି, ତାପରେ ସେ ହିସାବରେ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ କରାହଉଛି, ଦେନ୍ ତାର ଯୋଉ ଏଭିଡେନ୍ସରି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ବହୁତ ବେଶୀ ବଢିଯିବ। କାରଣ ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ରହିଛି, ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି। ତ ସେ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭଲ କରାହେଲା ପରେ ହିଁ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଆସିବ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅନ୍ ଓଥ୍ ଦବ, ନହେଲେ ତାର ସେମିତି କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଭଳିଆ କଥା ଆସିକି ରହିଲା। ତ ଇଏ ଆମର ଗଲା ଯୋଉ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ କଥାକୁ ନେଇକି ଯାହା କେସ୍ର ଯାହା ଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ଜିନିଷ ଆମର ଥିଲା ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ କଥାକୁ ନେଇକି, ତ ଆକୁ ନେଇକି ଆଉ ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଯଦି ତମେ କ'ଣ କେସ୍ ଲ କ'ଣ ବାହାର କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ଆଉ ଯଦି ଲେଖିବା କଥା ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଲେଖିବ। ତ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ, କୋ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଆଉ ରହିଲା ଆପ୍ରୁଭର, ଏ ତିନିଟା ଯାକକୁ ନେଇକି ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚରା ଯାଉଛି। ଓଜେଏସର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ହଉ, ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଉ, ତା ଭିତରେ ପଚରା ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ତାକୁ ନେଇକି ଲେଖିବାର ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବୁଝେଇବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ଆଉ ଯିଏ ତିନିଟା ଯାକର ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିନି ସିଏ ସେଠି ଆଉଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ କେସ୍ ଲ ଦିଟା ଲେଖିକି ରଖିଥାଅ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭର୍ସେସ ଆବୁ ସାଲେମ ଅନସାରୀ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭର୍ସେସ ABU
Abu Salem, SALEM, Abu Salem Ansari, ANSARI, 2024 Supreme Court. In this case, the Supreme Court ruled that if a pardon is revoked and an accomplice returns to being an accused, the defense loses the ability to cross-examine them as an approver. The defense loses the ability to cross-examine them as an approver. ଏଇଟା ଥିଲା 2024 ମସିହାର କେସ୍, ଯୋଉଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଥିଲେ ଯଦି ପାର୍ଡନଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ କରାହେଇଗଲା, ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଲା ପରେ କୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ ସିଏ ହଉଥିଲା ଆପ୍ରୁଭର ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଚିଫ୍ କରାଉଥିଲା, ତାପରେ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ କରାଉଥିଲା, ମାନେ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରୁ ତାକୁ ପଚରା ଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ମୂଳରୁ ହିଁ ପାର୍ଡନଟାକୁ ଦିଆଗଲାନି ବା କ୍ୟାନସଲ କରାହେଇଗଲା, ଦିଆ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନସଲ କରାହେଇଗଲା, ତ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା, ସେ ହିସାବରେ ଡିଫେନ୍ସ ଆଉ ତାକୁ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସିମିଲାରଲି ଆଉ ଗୋଟେ କେସର ନାଁ ଲେଖି ରଖ, ସୋମା ସୁନ୍ଦରମ ଆଲିଆ ସୋମୁ, ସୋମା ସୁନ୍ଦରମ SOMASUNDARAM, ସୋମା ସୁନ୍ଦରମ ଆଲିଆ ସୋମୁ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ, 2020 ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର କେସ୍। ଏଇ କେସରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କଣ, while a conviction based on uncorroborated accomplice testimony is legally permissible, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ conviction based on uncorroborated testimony is legally permissible prior to BSA enforcement, ମାନେ BSA ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା, but it is generally considered unsafe and requires corroboration। ତ ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସେ ଲୋକର ମାନେ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଉପରେ ଆମେ ସେତେଟା ରିଲାଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଭରସା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ କରିକି ଖାଲି ଯେ ତାରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ଗୋଟେ କନଭିକ୍ସନ କରିବା ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଡୁଆଲ ଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ରହିଲା। ଡୁଆଲ ଟେଷ୍ଟ କଣ ରହିଲା, କୁହାହେଲା ଯେ ଏଥିରେ ଆସେସ କରିବାର ଅଛି ଯେ ହାଉ ଫାର ହି ଇଜ ରିଲାଏବଲ, ହାଉ ଫାର ଦିସ୍ accomplice is reliable, ମାନେ ତାର ଭର୍ସନ କେତେ ରିଲାଏବଲ। at the same time it must be corroborated by other independent evidences। ଯଦି other independent evidences ଦ୍ୱାରା ଯଦି corroborate ହେଲା ଦେନ୍ ତାକୁ ନେଇକି କନଭିକ୍ସନ ହେଇପାରିବ। ତ ଇଏ ଗଲା, ଆମର କଥା ସରିଲା। ତ ଏଇଠି ଆକମ୍ପ୍ଲାଇସର ଯେତିକି ଯାହା ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ସରିଲା, ଆଉ ମୋ କଥା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇସ ଉପରେ ଆଉ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ପଚରାଯିବ କିଏ କିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଉଷାଲି, ଉମଙ୍ଗ, ତମିଷ୍ଠା। Yes, sir. Yes. ଆଚ୍ଛା, ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗଲେ ତାପରେ ସେଟା ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା, ସୁତପା, ସୁରଜ, ସୁନିତା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସବୁ sir। ଅଛନ୍ତି। ଗଲା ସ୍ମିତା, ରାନୁ, ରାଧା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା 1 ଆଜ୍ଞା 2 ସାର୍। ଗଲେ, ସବୁ ଗଲେ ଏଠି। ଲିଖିତା, କ୍ଷୀରାଦି ସ୍କୋୟାର, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଜୟ ସ୍କୋୟାର, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଅଛନ୍ତି। ଗଲା ଜ୍ଞାନ, ଦେବଶ୍ରୀ, ଆକାଶ ସାର୍ ଅଛି। ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେବଶ୍ରୀ ତମର କଣ ହେଇଯାଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ କୁଆଡେ ପୁରା ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି ଏତେ ଦିନ, କଣ ଅସୁବିଧା କୁଆଡେ କଣ? କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଆଉ କହିବି, ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କହିବି, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ହଉ, କହିବା କଥା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ କର। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ ନ କରିବ ତାହେଲେ
सब प्रकार सब तक मुंड उपरे जीव आ तापर किछि हेइ परिबନି। हौ से कथा गला हमर कथा। तो सेक्शन जो जिनस आम डिस्कसन करथिले अकम्प्लाइज कथा सेक्शन 133 आ ताकू लिंक करैथिले हम सेक्शन 30 सह आ 133 रो जहा करेस्पोंडिंग प्रोविजन 138 थिला तार एपट सेमती लिंक कराइतरा सेक्शन 24 सह। तो ये बर्तमान सरला ए एरिया। नेक्स्ट आ भितर गोटे जिनस पळे आस्तिला जेतबळे आमे सेक्शन 133 हौ किंबा ता करेस्पोंडिंग प्रोविजन 138 हेइथौ अकम्प्लाइज ता भितर लेखा हेइतरा an accomplice shall be a competent witness। तो competent witness सेमती किछि लेखा है जी कोनोसी जगह रे जे ये competent हेइ परिवो न हेइ परिवो सेमती किछि लेखा है जी। जदि सेमिति देखिबा ताले लेखा है जी कोड लेखा है जी इंडियन एविडेंस एक्ट रो सेक्शन 118 हु मे टेस्टिफाई सेही जिंस सेक्शन 124 बीएसए रे सेम जिंस लेखा है जी किछि चेंज हेइनी वर्ड टू वर्ड पर सेम टू सेम लेखा लाड़िया लेखा है खाली टिके ना खाली ना गाँ ठिकाना चेंज होती माने डेजिग्नेशन चेंज है भाया बस से लेखा है आउ कि भीतर लेखा है अलग जिनस कि लेखा है। तो कौन रही तो देख 118 हु मे टेस्टिफाई कहुला ऑल पर्सन शाल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई सबू लोक पचरा जाई परिबो कोर्ट रे unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by तापर जोड़ा रहा से अंडरलाइन कर दियो कारण से एमसीक्यू रो क्वेश्चन बाय टेंडर इयर्स एक्सट्रीम ओल्ड एज डिजीज तीन टा जिंस ऑड एंड आउट रे एटा पड़े whether a body or mind or any other cause of the same kind। Section 124 रे भी सेम जिनस लिखा है all persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or of any other cause of same kind। तो एइथरे कहला सबू लोक कॉम्पिटेंट विटनेस हेइ पारिबे जदि सबू लोक कॉम्पिटेंट विटनेस हेइ पारे ताहले ता भितर छोट पिला सी भी हेइ परियो कि हां हेइ परियो कारण एइथरे लेखा है सबुठु बड़ फैक्टर है कोर्ट कन्सिडर्स दैट मीन्स मजिस्ट्रेट बा जज जी भी प्रिजाइड करथुए सी कन्सिडर करथवार अछि जे आंकु जहा क्वेश्चन पचरा होछि से सब रैशनल आंसर देई परछन्ते। कोर्ट कन्सिडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस फास्ट रू लिखा है अनलेस द कोर्ट कन्सिडर्स कोर्ट जानि परछन जे जहा क्वेश्चन पचरा होछि से प्रॉपर वे रे आंसर देई परछन्ते और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। तो नले रैशनल आंसर दे परछन प्रॉपर आंसर देउनु कि न देउनु एटलीस्ट रैशनल आंसर देबे जे तू आज कोन खाइ के आछू ना भात आ यदि पचरा हबो तू आज कोन खाइ के आछू खाइया सेटा कोनटा मु तो जान नै जदि ए बडा कहला त माने ये को विटनेस ये तो जानी ही नहीं किछि तो ए बडा कथा को कुआड नै पळे आछो एटा तो बायटा ए बडा कथा आछो तो से हिसाब रे रैशनल आंसर फॉर्म करथार अछि आ टेंडर इयर्स छोट पिला हन तो किबा एक्सट्रीम ओल्ड एज मु एठी कहूछि ए डिसेंबर मास रे ओटे गला वर्ष ओटे हेतरा ओटे केस जोथरे कि जे विटनेस जे आस्तिले तांकर एज थिला 90 इयर्स जस्ट इमेजिन 90 वर्ष रे जने बुढ़ा लोक सी आछन कोर्ट को एविडेंस दा पे तांको पई स्पेशल सेटअप तैयार करिया पड़ला। स्पेशल सेटअप कोन तांको कहला आपण बसिकी रहंतु आमे आपण पाखु सब आसीबु तो सेठ जे तोर तांको पचराला सब कराला से अल्टीमेटली सब रैशनल आंसर भी देले सेति तांको जे तोर अधिक प्रेशराइज कराला संगे से मजिस्ट्रेट संगे कहले करे ए भलिया क्वेश्चन पचारंतु तांकर बहुत एज हे राणी आ सी जहा कहउछन सब ट्रस्ट दे हमकु लागुछि आ तांको न्याय मिलला केते ऑलमोस्ट 16 वर्ष पर तांको न्याय मिलला कारण से केस जेबे करथले से तळकु तांको बयस थिला से 74 ना 75 थिला आ वर्तमान तांको बयस आसी पहुंचलानी 90 रे आ तांको जेतବେଳେ पचराला रे मौसा तम संगे कोन हेइतरा ना मते तो बाड़े देले तो मोर भुसु भुसु ए रक्त बाहरी पइला हैं भुसु भुसु ए रक्त बाहरी पइला बाड़े देले के बाड़ेला तुमको ना से गोटे ना तांकर मन थिला गोटे ना से कहि देले ये मते बाड़े देला आ ये तो पिटी पगैला मोर को जगह को बाड़ेले
ନା ଏଇ ତ ଗୋଡ ଦିଟାକୁ ବାଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଗୋଡ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନି, ଘୁଷୁଡି ଘୁଷୁଡି ଯାଉଛି। ଆଉ ସତରେ ବି ସେ ଘୁଷୁଡୁଛି ସେ ଯାଉଥିଲେ କୋଉ ଜାଗା। ତାପରେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରସରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚରା ହେଇଛି, ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା କୋଉଥିରେ ବାଡେଇଲେ, କ୍ରସରେ ତ 1000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହବ। ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା କୋଉଥିରେ ବାଡେଇଲେ, ସିଏ ବଙ୍କୁଲି ବାଡି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ସେଦିନ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ପୁରା ରିଅଲ ପାଇକ ଆଖଡା। ଭାଇ ସେ ବଙ୍କୁଲି ବାଡି ଧରି ବୁଲେଇଲେ କୋର୍ଟ ଭିତରେ, ଏଇ ବାଡିରେ ତ ମତେ ଏମିତି ପିଟି ଦେଲେ, ମୋ ଗୋଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯାଇକି, ଆଉ କେତେ ଥର କହିବି ଯାଇକି, ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଜ୍ ବି ଜାଣିଲେ ଭାଇ ଇଏ ସତ କଥା। ତାପରେ ଯାହା ସଜା ହେଇଗଲା ସେ ଦିଟା ଆକ୍ୟୁଜ ପର୍ସନ। ତ କହିବା କଥା କଣ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ ହବ ନା ନାହିଁ, ହେଇପାରିବ, ରାସନାଲ ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଇପାରୁଥିବାର ଅଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ କୋର୍ଟରେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଆଣିକି କେହି ଠିଆ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ବି ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କହି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସକାଶେ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଏ, ମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାଇଡରୁ ଯୋଉମାନେ ତ ପ୍ରପର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ସେମାନେ ପୁରା ପଚାରିବେ, ଫେସ ଟୁ ଫେସ ପଚାରିବେ, ପୁଅ ଆଜି ଯୋଉ ଏଠିକି ଆସିଲୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଆସିଛୁ, ତାପରେ ତମ ରାଜ୍ୟ ନାଁ କଣ, ତମ ଘର କୋଉଠି, ତାପରେ ତମର କେତେଟା ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, 10 ପରେ କେତେ ଆସିବ, ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହବ। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ସେ ପଚାରେ ହଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, 4th ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି, ହଁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ଯଦି ପଢୁଛୁ ତାହେଲେ କହିବୁଟି ଆମ ଦେଶ ନାଁ କଣ, ନା ଭାରତ। ଆଉ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କଣ, ନା ମୋହନ ମାଝୀ। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କଣ, ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଆଉ ତାହେଲେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍। ତାମାନେ ରାସନାଲ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛି। ହଁ କଣ ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ ତ କହ। ଏଗେନ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କେସ୍ ବି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯାହା ବୟସ ଥିଲା ସେଇ 11 ବର୍ଷ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କାଠଗଡା ଆଣି ଠିଆ କରାହେଇଛି, ପଚରା ହେଇଛି, ସିଏ ବି ସେମ୍ ଟାଇପର ଆନ୍ସର ଦେଲା, କନଭିକ୍ସନ ବି ହେଇଗଲା, ଯୋଉ କେସରେ କନଭିକ୍ସନର ସ୍କୋପ ନଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିମୋନିକୁ ନେଇକି, ମାନେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ହାର୍ଡଲି 6 ବର୍ଷ ନା 7 ବର୍ଷ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ 6 ନା 7 ବର୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ସେ ଦେଖିଥିଲା ଯାହା ଜିନିଷ କହିଦେଲା, ଯୋଉଥିରେ ଲାଇଫ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା ତାରି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ, ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ତା ବାପାକୁ, ମାନେ ତା ବାପା ତା ମାଆଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲା। ତ କହିବା କଥା ସେମାନେ ସେତିକି ରିଲାଏବଲ ହେଇଥିବେ, ତାପରେ ଯୋଉ କଥା କୋର୍ଟ ତାକୁ କନସିଡର କରିଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଯଦି ଏଭଳିଆ ସେମିତି କିଛି ବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଟା ୱିଟନେସ୍ ହବାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ତ ସେଇ ହିସାବରେ କୁହାହେଲା ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍। ତ ସେଇ ଜିନିଷ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିଦିଅ, an accomplice also be a competent witness, an accomplice also will be a competent witness. Section 118 of Indian Evidence Act corresponds to section 124 of BSA. 124 of BSA clearly declares that any person who is capable of understanding the question, any person who is capable of understanding the question, any person who is capable of understanding the question and giving rational answer to them, will be considered to be a competent witness, and giving rational answer to them will be considered to be a competent witness, and therefore an accomplice if he has the above capability, and therefore an accomplice if he has the above capability will be called a competent witness.
तो ये आमर सरला माने सरला ना ये पैराग्राफ टा सरला अकम्प्लाइज कथा को नहीं कि से गोटे कॉम्पिटेंट विटनेस हे परियो किंतु हेड जे देखिया हाउ फार ही इज रिलायबल तो ସେଇଟା डिपेंड କରୁଛି ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ର ମାଇंड ଉପରେ ଯେ ସିଏ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି again as a matter of prudence the court take evidence from other witnesses as well apart from the eye witnesses ए सब जिंस other witnesses किए कौन अच्छी कौन ना ये सब जिंस कथा देखियार अच्छी देखला पर जोठी जा मिसिंग लिंक अच्छी ସେଇଠି आ टेस्टिमोनी को नेकी चेक करके तादे पैच अप करबार अच्छी कारण अकम्प्लाइज सीए गोटे भी देखिया गला आई विटनेस तो से हिसाब रे ता टेस्टिमोनी को नेकी भी कन्विक्शन करई हबो किंतु नुआ बेयर एक्ट रे कुहाला ता वर्सन को भी प्रूफ करा जाओ आ एठी जेहेतु गोटे अकम्प्लाइज गोटे अप्रूवर होची सेहेतु कोर्ट रो ड्यूटी बढ़ी जाउची केमिति कोर्ट एठी साइलेंट स्पेक्टेटर हिसाब रे बसिबार नाही आज जज तमे से ऊपर सीट साइलेंटली बसिबार नाही यू हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट जो कौन ड्यूरिंग ट्रायल जेते बड़े प्रोसिक्यूशन जदि जना पड़ुची प्रोसिक्यूशन बहुत स्ट्रांग डिफेंस वाला गध ए भला जना पड़ुची किंबा एट द सेम टाइम जना पड़ुची प्रोसिक्यूटर गोटे गध डिफेंस पूरा महासियाणिया पूरा तो से जगह रे कोर्ट को बैलेंस मेंटेन करार अछि कोर्ट से जगह रे निजर जो स्पेशल पावर रही सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बा करेस्पोंडिंग प्रोविजन 168 रे जो जिंस रही कोर्ट कैन पुट एनी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन एनी फॉर्म एट एनी स्टेज कोर्ट से जगह एक्टिवली रोल प्ले करके किछि भी ताको पचारे सो दैट प्रॉपर जिंस समस्त फ्रंट रे आसु समस्त जानिया दरकार सत कौन मिछ कौन नहले कौन किछि लाभ हबो ना तो एया हला कथा तो से हिसाब रे गोटे पैराग्राफ लिखि दियो theoretically if the accomplished testimony is not at all inconsistent theoretically if the accomplished testimony is not at all inconsistent theoretically if the accomplished testimony is not at all inconsistent and sustains the cross examination and also the examination of sustains the cross examination and also the examination of section 165 of Indian Evidence Act sustains the cross examination and also the examination of section 165 of Indian Evidence Act which corresponds to section 168 of BSF then such testimony can be made the sole basis of conviction. Then such testimony can be made the sole basis of conviction. तो देखो थियोरिटिकली ये सब जिनस रहिला जे यदि क्रॉस एग्जामिनेशन स्टिक करेला किबा ताको जितबळे मजिस्ट्रेट पचारे सब जिनस ने स्टिक करियला कन्विक्शन करई दियो किंतु as per the new BSF सेठी कुहाला जे अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स जहाँ भी सब अच्छी सबू नहीं के आसो तापर जाके ताको हम बिलीव करिया नहले हेई परियो नाही नहले कोन सी खसिकी पड़ै तो प्राइम एक्यूज धरा पड़ियोनी ए भले कथा है तो ये हमरो गला जेतिकी थिला जो अकम्प्लाइज रो स्टोरी रिलेटिंग टू सेक्शन 118 बा ता करेस्पोंडिंग प्रोविजन सेक्शन 124 तो सेतक एरिया वर्तमान सरला ता भीतर पुणी आहुरी गोटे जिनस आसीबो सेही अकम्प्लाइज कथा को नेकी तो कोन कि खाली बुलीवाली कि से अकम्प्लाइज ए सभा से जेतु गोटे गोटे लिंक रे बाहर
सेमती गोटे सेक्शन 114 आगुरी थिला इंडियन एविडेंस एक्ट रो सेक्शन 114 गोटे थिला जो सेक्शन 114 थिला कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स कोर्ट प्रिजम्पशन नब केतेटा फैक्ट एक्जिस्ट करूछ तो एई थरे लिखा है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स तो एई प्रोविजन टाको एक्चुअली कहा जाय रेसिजुअरी प्रोविजन जार करेस्पोंडिंग प्रोविजन बर्तमान 119 रे पळे आछि आ दुईटा जाको एथिरे हो कि सेथिरे हो दुईटा आकर पूरा सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट किछि सेमती चेंज हेनी से हिसाब रे दुईटा जाको जदि देखिबा कोन लिखा है तो कोर्ट में मेक court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened regard being hard to the common course of natural event, human conduct, and public and private businesses in their relation to the facts of the particular case. तो यही तरह कहला कोर्ट ऊपर छड़ागला कोर्ट में प्रिज्यूम कौन प्रिजम्पशन नेबे द एक्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट एक्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट किछ गोटे फैक्ट एक्जिस्ट करछि व्हिच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड कोर्ट को लागू ए जिनस हेइताई पारे आ को जिनस को नै कि द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट सीरीज ऑफ इवेंट हेछि ता मधुरे एटा गोटे हेइताई पारे किमा ह्यूमन कंडक्ट ए भलिया हेइताई पारे किमा पब्लिक आ प्राइवेट बिजनेस रे ए जिनस हेइताई पारे तो पर्टिकुलर केस पर्टिकुलर स्टैंड कथा को नै कि ता भीतर रहले ता भीतर जदि स्पेसिफिकली जदि जीवो तो कोर्ट में प्रिज्यूम बी पार्ट रे कहला दैट एन अकम्प्लाइज इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट ए बी पार्ट बहुत इंपोर्टेंट कहला अकम्प्लाइज इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट कहीं कारण अकम्प्लाइज सब चाहते जो मु केमती खसिकी पलाए मु केमिति बंची जाए आपे बंचिले बापार ना तो मु खसिकी पलाइले से लोकटा जेल भीतर ठुंगी देवी मु पुणी आ गोटे क्राइम करी ए भलिया भी हेतु किंबा ए प्रैक्टिकली भाव गोटे सिचुएशन जी अकम्प्लाइज अच्छी सी जेल भीतर प्लानिंग कर देथियो भाई टेंशन नहीं मत से आप्रुवल कर दिंतु मु बाहर को जी बाहर को गले तते बेल आनी कि तते जदि बेल न आनी नेक्स्ट प्लानिंग मोर एया तते जेल भीतर मु बाहर कर दे केमिति मते से जिते आप्रुवल करई देबे परवर्ती पर्यायर मु तो पूरा फ्री हो गली पुलिस साइड रो तो अल्टीमेटली मु ता भीतर कौन करी तू केमिति जेल भीतर खसिकी आसबु से व्यवस्था करी तो से हिसाब ना तू धरा पड़ू ना मु धरा पड़ू ना कई आम धरा पड़ा तेणुक कहया कथा द अकम्प्लाइज इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट तो अकम्प्लाइज निजे केमिति बंचो से भाया बाट से तैयारी करुचे तेणुक कहला ही इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरबोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स नुआ बैरेट रे भी जदि देखिबो सेथिरे भी सेम जिंस लिखा है ताकू टेस्टिमोनी को नै कि प्रूव कराओ अदर एविडेंसेस आनो प्रूफ कराओ तापरे जो कथा तामान देखिया गले सेक्शन 133 114 रो इलस्ट्रेशन बी ए दीटा जाको कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर हाउ एबे देखिया गले सेक्शन 138 करेस्पोंड्स टू सेक्शन 119 रो इलस्ट्रेशन बी दीटा जाको भीतर सेमिति किछि कॉन्फ्लिक्ट हो नहीं रादर दीटा जाको सेक्शन कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर आको नै कि गोटे गोटे गाइडलाइन गोटे रही जे केमिति कौन अकम्प्लाइज टेस्टिमोनी को लेकिन डील करा जिवो कौन हम गोटे तो थिला भुवनी साहू वर्सेस किंग काली क्लास रे तो कही 1949 प्रिवी काउंसिल केस आ गोटे केस रो ना लिखि रखी था दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र DAGDU दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1977 सुप्रीम कोर्ट आउ ये जजमेंट देते किए जस्टिस चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ बापा YV चंद्रचूड़ जो थे सी ही या भितर जजमेंट देते जोटा कि गोटे गाइडलाइन हिसाब से गोटे सेट करके रखी दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो से गाइडलाइन कौन थी जेहेतु बहुत बड़ लेखार अच्छी नहीं कि तो ताकू नेक्स्ट क्लास डिस्कसन कराहब डिस्कसन सरला तारी भितर से जो अकम्प्लाइज रो स्टोरी पूरा सबुतक जिनस सर सरला ये जो को एक्यूज स्टेटमेंट रो वैल्यू केते कोन रही रिट्रैक्टेड कन्फेशन को लेकिन केते कोन रही आ गोटे केस लर ना लिखि रख परमानंद पेगू वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2004 सुप्रीम कोर्ट
परमानंद पेगू वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2004 सुप्रीम कोर्ट। तापर नेक्स्ट आउ दीटा केस ना लिखि रख। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1968 सुप्रीम कोर्ट। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1968 सुप्रीम कोर्ट। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1953 सुप्रीम कोर्ट। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1953 सुप्रीम कोर्ट। यही जो तीनटा को जो केस कहली दगड़ पर जो तीनटा केस कहली तीनटा जाक है दि मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओजेएस रे एई फैक्ट्स को धरिकी खेलुचंती केतବେଳେ केतବେଳେ क्वेश्चन पके दउछन डायरेक्ट क्वेश्चन। लास्ट हां आउट भी कर देबे। लास्ट हो पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1953 सुप्रीम कोर्ट। हाकु नहीं कि ओजेएस रे बुले बंके की प्रोब्लेमेटिक सिचुएशन क्रिएट करके पचार नहने इंटरव्यू स्टेज पचार नल एमसीक्यू रे पचरा होछि। तेणु करके ए तीनटा केस भल भाव तुमको पढ़ियार अच्छे। अब एतक सरला डॉक्टर नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर डायन डिक्लेरेशन गाइडलाइन डिस्कशन करा जिवो। तो आज क्लास एतिकी शेष है। तो आउ पड़े समझते छाड़।